أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصلاة سنة عيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة سنة عيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. Sebelum sholat Idul Adha dilaksanakan pagi hari ini, izinkan kami mengingatkan kembali ini sholatnya sholat tahunan. Khawatirnya lupa. Di takbir pertama, rakaat pertama ada 7 takbir. Di sela-sela takbir masih dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lanjut nanti di rakaat kedua itu juga ada takbir sebanyak 5 kali, di antaranya membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Niatnya usolli sunnatal Idul Adha rak'ataini mahmuman lillahi ta'ala. Yang ketiga, khusus untuk ibu-ibu ini sering kecelakaan. Setelah sholat mukenanya itu dibuka. Seharusnya sampai nanti khotib selesai baru mukenanya dibuka. Karena auratnya itu tidak boleh dibuka, karena rangkaian sholat Idul Adha bukan hanya sholatnya, tetapi juga ada khutbah. Terima kasih. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. يصلي سنة العيد الأضحى ركعتين مستقبل القبلة إماما لله تعالى. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تبصرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم من الله والحمد لله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawmu 'Aidul Adha wa yawmul adha wa yawmus surur wa ahallallahu lakum fihi ta'am wa harrama siyam. إذا صعد الحادث على المنبر أنصتوا أسمكم الله واسمعوا وجركم الله وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم إلى إقامة الدين. رب اكتب لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبأمره تغفر الذنوب والسيئات وبكرامه تقبل الخطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والقائمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jemaah salat Idul Adha Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat,
rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat ini yang sadar kita tidak sadar. Ada dua nikmat yang jarang kita ketahui, jarang kita sadari, jarang kita syukuri, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Salawat dan salam, mari kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia di muka bumi ini, manusia yang diangkat oleh Allah sebagai nabi terakhir, nabi sampai akhir kiamat, yang merupakan panutan kita hatta yaumil kiamah. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kaum muslimin yang melakukan ibadah haji di tanah suci Makkahul Mukarramah, mereka sudah melaksanakan wukuf di Padang Arafah, dan saat ini mereka bergerak menuju tanah Mina untuk melaksanakan ibadah selanjutnya, yaitu Jumratul Aqabah, dan dilanjutkan dengan tahallul. Bagi kita kaum muslimin yang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tanah Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, Allah menyediakan ibadah yang lain, yaitu ibadah sholat Idul Adha dan ibadah kurban. Oleh karena itu, kita melaksanakan sholat Idul Adha dan kurban ini semata-mata dalam untuk mentawarrukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin di dalam salat Idul Adha rahimakumullah, ibadah kurban merupakan salah satu ibadah yang sudah berlangsung lama dan merupakan ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki fondasi yang sangat kuat dan sudah dilaksanakan oleh para nabi dan rasul yang diparai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu ketiga, Nabi Ibrahim kedatangan dua malaikat. Dua malaikat ini menyamar menjadi manusia biasa. Dua malaikat menghadap Nabi Ibrahim, kemudian beliau meminta kambing dalam pertikaian itu, minta kambing untuk disembelih. Oleh Nabi Ibrahim langsung dikasih. Kemudian beberapa saat kemudian atau besok harinya datang lagi untuk minta kambing, dikasih lagi. Kemudian datang lagi, dikasih lagi. Dua malaikat memuji bahwasanya Nabi Ibrahim sangat-sangat dermawan dan sangat-sangat memberikan contoh kepada kita untuk sering bersedekah. Bahkan Nabi Ibrahim terbersit dalam hatinya, jangankan kambing, jangankan hewan, seandainya anakku diminta untuk disembelih oleh Allah, akan saya sembelih. Ini nazar Nabi Ibrahim. Nazar ini beliau sampaikan, sebetulnya bukan nazar, beliau terbersit dalam hatinya untuk menyampaikan itu, saking kepengennya punya anak. Beliau akhirnya ditakdirkan oleh Allah mempunyai anak dari istri keduanya, yaitu Siti Hajar radhiyallahu anha, yang kemudian diberi nama Ismail alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagai nabi, sebagai manusia, Nabi Ibrahim ini merasa tersanjung dengan ujian dari dua malaikat tadi, sehingga terbersit dalam hatinya yang tadi disampaikan bahwasanya seandainya anakku diperintahkan untuk disembelih, maka akan aku sembelih, kata Nabi Ibrahim seperti itu. Terus setelah waktu
Nabi Ibrahim menghasilkan punya anak, kemudian Allah kemudian menagih nadar itu. Kemudian datanglah dalam mimpinya Nabi itu beda dengan mimpi kita. Nabi Ibrahim mimpi pertama dikira itu adalah godaan setan. Kemudian mimpi lagi, sehingga Nabi Ibrahim yakin ini bukan mimpi biasa, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat itu Nabi Ibrahim akhirnya menyampaikan ke anaknya kisah ini Allah berikan di dalam Al-Quran ayat yang dituliskan di surat As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Artinya, tatkala Nabi Ismail ini sudah bisa berusaha bersama Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Nabi Ismail, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Ini adalah ujian sebetulnya ketaatan Nabi Ibrahim beserta keluarganya kepada Allah di kemudian hari. Pengorbanan ini menjadi anjuran umat Islam untuk menyembelih hewan kurban setiap tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, tanggal 12, dan terakhir tanggal 13 Zulhijjah. Ubahan sejarah Nabi Ibrahim ini memberikan kita pengetahuan, memberikan kita ibrah, pelajaran yang harus kita ambil, terutama dalam hal menjaga keteguhan hati, keyakinan, keikhlasan, ketaatan, dan kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam studi fikih kurban itu biasa disebut dengan istilah udhiyah karena penyembelihan binatang ternak dilakukan pada saat matahari terbit, yaitu ketika waktu duha. Oleh karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah memaknai kurban sebagai tindakan seseorang menyembelih hewan ternak pada saat duha guna menghasilkan kedekatan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ibadah kurban bukan hanya meningkatkan tindakan lahiriah sebagai tindakan seorang menyembelih hewan pada saat duha. Bukan itu saja, melainkan menyembelih dan menyediakan hewan kurban kepada orang lain, terutama fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa yang betul-betul membuatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah fisik hewan kurbannya, melainkan takwanya. Tetapi dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan sampai kepadaku hewan kurban dan darahnya, tetapi yang sampai kepadaku adalah takwa dari kalian semua. Pendekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengindikasikan bahwa yang pertama, menyembelih hewan kurban merupakan bentuk simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian merupakan sinar dan ajaran Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan nilai ketakwaan dari orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban. Indikasi ini sejalan dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berarti,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk luar dan harta bendamu, tetapi Dia melihat hatimu dan perbuatanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sehubungan dengan untuk berkurban di atas, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun beliau menyembelih hewan kurban. Padahal kita tahu bagaimana kondisi ekonomi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengarungi hidup di dunia ini. Beliau itu sangat sederhana dalam mengarungi hidup di dunia ini. Beliau tidak mempunyai rumah yang mewah, tidak punya mobil yang lezat wah, tetapi yang kita ketahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tempat tidurnya hanya berupa anyaman daun kurma. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada satu kisah disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban 100 ekor unta. Yang 63 itu disembelih langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kisahnya dilanjutkan oleh menantunya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, tanpa diberi upah dari hewan kurban. Ini syariatnya. Jadi kita saat ini dilarang, tidak diperbolehkan untuk memberikan upah kepada penyembelih hewan kurban dengan apapun yang melekat pada hewan kurban, kulitnya lah, kepalanya lah, dagingnya lah, dan sebagainya. Tidak boleh dibuat upah. Dan semua harus diberikan kepada orang fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang lagi-lagi diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi pada yaqrabanna musallana." Dan tauhid di situ. Jadi kalau di pelajaran nahwu ada tauhid itu sebetulnya ada penekanan yang luar biasa. Yang artinya tadi hadisnya adalah maka sa'atan barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah itu mampu walam yudhi, tapi tidak menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna. Ini ada tauhid, fala yaqrabanna, jangan terlalu dekat, jangan mendekat kepada apa? Musallana, tempat salat kita, tempat kita. Kalau Imam Hanafi menyampaikan dianggap mampu itu ketika mempunyai minimal 30 dinar. 30 dinar itu kalau digramkan menjadi emas itu sekitar kewarannya 60. Kalau dengan mempunyai 60 juta, menurut Imam Hanafi itu wajib melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Tapi jangan khawatir, ada 3 imam yang tidak berpendapat dengan beliau. Semoga tahun ini kita semua yang sudah melaksanakan, sudah mengazamkan, sudah meniatkan untuk berkurban, kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang belum bisa melaksanakan kurban di tahun ini, semoga di tahun depan, tahun yang akan datang, tahun-tahun selanjutnya Allah takdirkan kita mampu untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau ibadah kurban dilaksanakan dengan ikhlas dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan memberikan hikmah dan manfaat bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, hikmah yang pertama adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban dilaksanakan oleh muslim dapat melatih kepatuhan,
dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah akan memperoleh predikat muqarrabin, muttaqin, mukhlisin, karena ada pekerjaan di situ. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah membersihkan diri dari sifat-sifat bahimiah. Sifat bahimiah itu apa? Sifat-sifat kebinatangan. Ketika hewan kurban roboh, kepalanya menyentuh tanah, kemudian disembelih, kemudian urat saluran makan, saluran nafas terputus, darah mengalir, disitulah kita berdoa semoga sifat-sifat kebenyatangan kita, apa sih kebenyatangan? Ragus, serakah, mengumbar nafsu dan maunya sendiri. Semoga itu ketika kita yang berkorban, kita yang melaksanakan kurban tahun ini, ketika hewannya roboh, kemudian disembelih, darahnya mengalir, marilah kita berdoa kepada Allah semoga seluruh sifat-sifat kebinatangan kita oleh Allah disingkirkan dari hati kita. Yang ketiga adalah menanamkan rasa kasih sayang. Hewan kurban itu sepertiga hanya kita, selebihnya adalah milik orang lain. Dia dipanggil miskin sebagai saudara boleh, sebagai hadiah boleh, sebagai apa saja. Yang penting itu untuk kebaikan. Maksimal jatahnya kurban itu adalah sepertiga. Nah, dengan itu diharapkan ibadah kurban dalam Islam ini tidak seperti persembahan dalam agama yang lain, Bapak Ibu. Islam tidak memerintahkan pemujaan dan penyembelihan hewan kurban, tetapi Islam memerintahkan agar dagingnya diberikan kepada fakir miskin agar mereka ikut menikmati lezatnya hewan kurban. Yang terakhir, hikmah yang terakhir adalah melatih kedermawanan. Ibadah kurban yang kita lakukan ini melatih kita supaya biasa memberi, biasa memberi. Ini yang kadang-kadang biasa memberi ini menjadi sebuah hal yang langka. Kita pengennya diberi, tidak pernah ingin untuk menjadi pemberi. Di akhir kurban ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk, tawadhu, tadarrur. Semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari segala keburukan yang menjerumuskan umat Islam. Semoga dengan doa ini pula Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita. Sekali lagi, semoga Allah berkenan menyatukan kita dalam kebenaran agamanya dan memberi kekuatan untuk mentaati perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. جعلنا الله وإياكم من السعداء المقبولين وأدخلنا وإياكم في زمرة عباد المتقين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah.
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وافعلوا الخير واجتنبوا السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة مسبح بقدسه وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض الله عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذا بلدة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوخ المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر